चलते 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 आज के संसार में रहना हिम्मत हमारी, मदद भगवान की। और एक लोग चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। सारी लाइफ में 3 बातों से सच्चाई, सफाई, सादगी। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते। जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से जहान को बाप दिखाई पड़ेगा। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार। सुख धाम अब नहीं दूर, सुख धाम अब नहीं दूर। छोड़ेंगे, छोड़ेंगे देह की दुनिया, छोड़ेंगे देह की दुनिया तेरे प्यार में ढलते ढलते, तेरे प्यार में ढलते ढलते। मैं आत्मा हूँ, कोई मिल मेरा यूं ही कोई और आप सबका मिल गया था। एक सर राह परमात्मा बाप है। चलते, सर राह चलते चलते। याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बनकर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी।
दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी नींद। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना,
मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा
శాంతి. ఈరోజు సంధ్యా సమయం యోగంలో మనమందరం విశేషంగా అభ్యాసం చేద్దాము. నేను బాబ్ సమాన్ ఆత్మను, బాబా సమానమైన ఆత్మను. 18/1/77వ సంవత్సరం అవ్యక్త మురళిలో బాబా మధుర మహావాక్యాలున్నాయి. బాబ్ దాదా యొక్క స్నేహంలో ఇమిడిపోవటము అంటే బాబా సమానంగా అయ్యేవారి స్నేహానికి గుర్తేంటంటే సమానత. కనుక ఈ రోజంతా స్మృతి స్వరూపంగా అంటే స్వయాన్ని బాబా సమానంగా అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? విశేషంగా సహజంగా మరియు స్వతగహనే కొద్ది సమయంలోనే బాబా సమాన స్థితిని అనుభవం చేసుకునేటువంటి రోజుది. ఏ విధంగా అయితే అన్ని యుగాలలో కన్నా సంగమ యుగం సహజ ప్రాప్తి యుగము అని మహిమ చేయబడుతుంది. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణులకు సంగమ యుగంలో కూడా ఈరోజు విశేషంగా సర్వశక్తుల యొక్క వరదానాన్ని పొందేందుకు బాబా సమాన స్థితిని చేరుకునే పాత్ర డ్రామా అనుసారంగా నిర్ణయించబడింది. కాబట్టి అమృతవేళ్ల నుండి బాబ్ దాదా విశేష అనుభవాలు అనే స్వర్ణిమ అవకాశం యొక్క లాటరీని తెరిచారు. ఈ లాటరీని తీసుకునేటువంటి అధికారాన్ని అనుభవం చేసుకుంటున్నారా? స్నేహయుక్తంగా ఉంటూ యోగయుక్తంగా సర్వశక్తులయుక్తంగా సర్వ రకాల ప్రకృతి లేక మాయా యొక్క ఆకర్షణలకు అతీతంగా ఉన్నారా? మరి ఇదే బాబ్ సమాన్ స్థితి అంటే. ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి డ్రామా అనుసారంగా మనం బాబా సమాన స్థితిని పొందేటువంటి పాత్ర నిర్ణయించబడింది అంటూ బాబా ఈ మురళిలో చాలా చక్కగా వివరించారు. కాబట్టి మనకి పూర్తి నిశ్చయం ఉంది భగవంతుడి మహావాక్యాలు మనం బాబా సమానంగా తప్పక అవుతాము అని. ఈ నిశ్చయంతోటే ప్రాక్టీస్ చేద్దాము బాబ్ సమాన్ స్థితి. భృకుటి సింహాసనం పైన విరాజమానమై ఉన్న నేనాత్మను, సర్వగుణాల సాగరుడైన సర్వశక్తివంతుడైన పరంపితా పరమాత్మ శివ్ బాబా యొక్క సంతానమును ఏ విధంగా అయితే నా ప్రియమైన బాబా సర్వగుణాలలో సాగరుడు, ఆత్మనైన నేను కూడా మాస్టర్ సాగరుడను. భృకుటి మధ్య స్థానంలో కూర్చుంటూ నేను నా ఈ దివ్య స్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను. నేనాత్మను ఒక చైతన్య శక్తిని, ప్రకాశ స్వరూపాన్ని, బిందు స్వరూప ఆత్మను,
నేను బుద్ధి రూపీ నేత్రము ద్వారా నా ఈ దివ్య ప్రకాశాన్ని చూస్తున్నాను. నేను మాస్టర్ సర్వగుణాల సాగరుడను. నేను భృకుటి సింహాసనంలో కూర్చుంటూ ఈ సృష్టి రూపీ రంగస్థలంపై ఉన్న నా ఈ పాత్రను సాక్షిగా అయి చూస్తున్నాను. నేను ఆత్మను. ఒక ప్రకాశవంతమైన చైతన్యమైన వజ్రాన్ని. సర్వగుణాల సాగరుడైన పరంపిత పరమాత్మ నుండి నిరంతరం సర్వగుణాల యొక్క వర్షం కురుస్తూ ఉన్నట్లు చూస్తున్నాను. సర్వగుణాల సాగరుడైన బాబా యొక్క శక్తులు అలల రూపంలో నా పైన వర్షిస్తూ ఉన్నాయి. బాబా నుండి వెలువడుతున్న ఈ అలలలో పూర్తిగా నిమగ్నమవుతున్నాను. ప్రకాశము శక్తి రూపంలో ప్రవహిస్తున్న ఈ అలలలో ఇమిడిపోతూ సర్వగుణాల సాగరునిగా అవుతున్నాను. జ్ఞానము, పవిత్రత, సుఖము, శాంతి, ఆనందము, ప్రేమ, శక్తి ఈ సర్వగుణాలను నిరంతరం నాలో అనుభవం చేస్తూ ఉన్నాను. అనేక రకాల దివ్య గుణాలతో సంపన్నంగా అవుతున్నాను. నేను మాస్టర్ సర్వగుణాల సాగరుడను. సర్వశక్తివంతుడైన బాబాను
చూస్తూ ఒక్క సెకండ్లో ఈ శరీరము నుండి అతీతంగా బాబా నుండి వెలువడుతున్న సర్వశక్తులు గుణాలు యొక్క ప్రకాశవంతమైన అలలను ఫాలో అవుతూ పైకి వెళుతూ నా తండ్రి అయిన బాబా సన్ముఖంగా పరంధామానికి చేరుకున్నాను. నిరాకారుడు, జ్యోతి స్వరూపుడు, నా తండ్రి సర్వశక్తివంతుడైన నా బాబాను మనోనేత్రము ద్వారా చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాను. బాబా నుండి వెలువడుతున్న సర్వశక్తులు నాలో ఇమిడిపోతూ ఉన్నాయి. ఆత్మలోని మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారాలు బాబా యొక్క సర్వశక్తి కిరణాల ప్రవాహము నాలో ఇమిడిపోతూ మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారాలను సతోప్రధానంగా చేస్తున్నట్లు చూస్తున్నాను. ఈ సర్వశక్తి కిరణాలు నా మనస్సులోని అస్వచ్ఛతను సమాప్తం చేస్తూ శుద్ధంగా పావనంగా చేస్తున్నాయి. బాబా నుండి వెలువడుతున్న ఈ అలలు నిరంతరం ఆత్మనైన నన్ను తాకుతూ నా నలువైపులా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. బాబా నుండి సర్వశక్తులను పొంది నేను ఆత్మను తిరిగి శరీరంలో ప్రవేశించాను. బాబా యొక్క సర్వశక్తుల యొక్క అలల కింద ఉన్న నేను ఆత్మను నా నుండి వెలువడుతున్న ఈ కిరణాలు పూర్తి శరీరములో కణ కణాలలో ఇమిడిపోతూ సంపూర్ణ పావనంగా చేస్తున్నాయి. బాబా నుండి వెలువడుతున్న ఈ అలలు నిరంతరం ఆత్మనైన నా నుండి
నా నలువైపులా ప్రవహిస్తూ దూర దూరాలకు వ్యాపిస్తూ వాతావరణాన్ని పూర్తి సతో ప్రధానంగా చేస్తున్నాయి. నెమ్మదిగా చూస్తున్నాను. బాబా నుండి వెలువడుతున్న ఈ శక్తులు నా నుండి నలువైపులా పూర్తి విశ్వానికి చేరుకుంటున్నాయి. ప్రకృతి ఆత్మలను సంపూర్ణ సతో ప్రధానంగా చేస్తున్నాయి. నేనాత్మను కాంతివంతమైన శరీరములో ప్రకాశిస్తున్న డబల్ లైట్ ఫరిష్తాను. మాస్టర్ సర్వగుణాల సాగరుడను. బాబా సమానంగా సర్వగుణాలతో సంపన్నంగా ఏ విధంగా సాగరుడు అనేక విశేషతలతో నిండి ఉంటారో, ముఖ్యంగా సాగరంలోని 2 విశేషతలు ఇముడ్చుకునే శక్తి, ఎదుర్కొనే శక్తి. సాగరం యొక్క అలలు నిరంతరము తుఫాన్లను ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. అలాగే సాగరము వ్యక్తులనైనా ఇక వస్తువులనైనా అందరినీ తనలో ఇముడ్చుకుంటుంది. అలాగే నేనాత్మను బాబా సమానంగా ఇముడ్చుకునే శక్తి, ఎదుర్కొనే శక్తితో సంపన్నంగా ఉన్నాను. నేను ఈ బ్రుకుటి మధ్య స్థానంలో కూర్చుంటూ విశ్వం యొక్క నాటకాన్ని బుద్ధి రూపీ నేత్రము ద్వారా చూస్తున్నాను. నేను ఈ నాటకంలో స్వయాన్ని చూస్తున్నాను. స్వయం యొక్క శక్తులను చూస్తున్నాను.
ఎవరి భావ స్వభావాలు, సంస్కారాలు, కర్మలు, వ్యవహారము అన్నింటినీ చూస్తూ వర్ణించేందుకు బదులుగా స్వయంలో ఆ విషయాలన్నింటినీ ఇముడ్చుకుంటున్నాను. బాబా సమానంగా సర్వాత్మలను స్నేహ సాగరములో ఇముడ్చుకుంటున్నాను. నా దృష్టి అందరిలోని గుణాల వైపే వెళ్తుంది. మాస్టర్ సాగరుడైన నేను ఆత్మను నాలో ఇమిడిపోతూ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ స్నేహిగా అవుతున్నారు. మాస్టర్ సాగరుడైన నాలో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఈ స్నేహ సాగరంలో ఇమిడిపోతూ స్నేహిగా అవుతున్నారు. పరమాత్మ శక్తుల యొక్క ఆధారముతో జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతి ఒక్క సంఘటన, పరిస్థితులు, విషయాలను ఎదుర్కోగలుగుతున్నాను. ఏ విఘ్నమైనా సమస్యలు ఏవి నా ఎదురుగా వచ్చినా నన్ను మరింత శక్తిశాలిగా చేస్తున్నాయి. నాలోని ప్రతిభను, యోగ్యతలను పెంచుతున్నాయి. బాబా సమానమైన ఆత్మనైన నా ఎదుట ఈ తుఫానులు తోఫాగా బహుమతిగా మారుతున్నాయి. విఘ్నాలు ముందుకు నడిపించే సాధనాలుగా మారుతున్నాయి. బాబా సమానమైన నేనాత్మను నన్ను గ్లాని చేసినటువంటి విషయాలన్నీ మహిమలో పరివర్తన అవుతున్నాయి. నేను మాస్టర్ సర్వగుణాల సాగరుడను. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మను.
బాబా సమానమైన వాడను. ప్రతి ఒక్క శక్తిని సమయానుసారంగా ఉపయోగిస్తూ ఎప్పుడు ఏ శక్తి కావాలంటే ఆ శక్తిని ఉపయోగిస్తూ నేనాత్మను నిరంతరం సుఖము, శాంతి, ఆనందము, ప్రేమ యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నాను. నేనిప్పుడు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను. బాబా సమానంగా ఎక్కడ ఇముడ్చుకోవాలి, ఎక్కడ విస్తారంలోకి రావాలి, ఎక్కడ సహించాలి, ఎక్కడ ఎదుర్కోవాలి, ఇలా బాబా సమానంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండే నిర్ణయ శక్తి నాలో ఇంప్రొవైజ్ అవుతూ నిరంతరం శ్రేష్టంగా మహాన్గా అవుతున్నాను. ఈ స్థితియే నా జీవితంలో ప్రతి క్షణం సఫలతను అనుభవం చేయిస్తున్నాయి. విజయీగా అవుతున్నాను. బాబా సమానంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటూ సదా విజయ్, సదా స్నేహిగా అనుభవం చేస్తున్నాను. ఈ సర్వశక్తులను సమయానుసారంగా ఉపయోగించే జీవితంలోని ప్రతి కర్మలో సంతుష్టతను అనుభవం చేస్తున్నాను. మనస్సు ప్రసన్నంగా ఉంది, సంతుష్టంగా ఉంది. బాబా సమానంగా సర్వ ప్రాప్తులతో సంపన్నంగా భృకుటి మధ్య స్థానంలో సంతుష్టమణి అయిన నేనాత్మను వజ్ర సమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాను. నేను చైతన్య వజ్రాన్ని. బాబా సమానంగా సర్వ గుణాల ఫరిష్తాను. ఈ సూక్ష్మ శరీరముతో వతనం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాను. నలువైపులా ఈ ప్రకాశాన్ని విరచిమ్ముతూ ఈ ప్రకాశంలో ఇమిడి ఉన్న గుణాలు, శక్తుల యొక్క ప్రకాశాన్ని, అలలను
నలువైపులా ప్రవహిస్తూ నేను వతనం వైపుకు వెళ్తూ ఉన్నాను. ఆకాశాన్ని దాటుతూ సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలన్నింటినీ దాటుతూ ఫరిష్తానైన నేను బాబ్ సమాన్ స్థితిలో ఉంటూ బాప్ దాదాకు సన్ముఖంగా సూక్ష్మవతనానికి చేరుకున్నాను. సర్వగుణాల సాగరుడైన నా బాబా నా కోసం వేచి చూస్తున్నారు. రండి పిల్లలు రండి అంటూ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు. నేను వెంటనే ఎగురుతూ బాబా యొక్క బాహువులలో ఇమిడిపోయాను. సర్వగుణాల సాగరుడిలో ఇమిడిపోయాను. ఎంతటి సంతోషము, ప్రేమ యొక్క అనుభూతిని పొందుతున్నాను. మనసు సంతుష్టంగా ఉంది. మస్తకము మరియు నయనాల నుండి స్నేహము, శక్తుల యొక్క ప్రవాహము నాపై పడుతూ నాలో ఇమిడిపోతున్నాయి. బాప్ దాదా నయనాలలో చూస్తూ బాబా ప్రేమలో లీనమవుతున్నాను. నేనాత్మను బాబా సమానంగా కర్మాతీత స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేస్తున్నాను. ఈ సూక్ష్మ శరీరముతో నేను బాబాకు సమీపంగా వెళుతూ బాబాలో పూర్తిగా ఇమిడిపోతున్నాను. బాబా మరియు నేను ఇరువురం కంబైన్డ్గా అవుతున్నాము. బాబా మస్తకానికి సమీపంగా నేను ఆత్మను విరాజమానుడయ్యాను. జ్ఞానసాగరుడైన బాబా ప్రకాశం నా పైన పడుతూ ఉంది. సర్వగుణాల సాగరునిలో నేను పూర్తిగా నిమగ్నమవుతున్నాను. నా పూర్తి అస్తిత్వము
ఏ విధంగా అంటే బాబాలో పూర్తిగా ఇమిడిపోయింది. నా పర్సనాలిటీ, యాటిట్యూడ్ అన్నీ బాబాలో ఇమిడిపోతూ బాబా సమానంగా అయ్యాను. బాబాయే నా సర్వస్వంగా మారారు. నేను, నాది అంతా నా బాబానే. నా ఐడెంటిఫికేషనే ఇక లేదు. పూర్తిగా బాబాలో లీనమయ్యాను. నా ఐడెంటిటీ పూర్తిగా సమాప్తమయ్యి బాబా సమానంగా మారాను. నేను స్వయంలో బాబా సమానమైన స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకుంటున్నాను. బాబా సమానంగా విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి యొక్క భావాన్ని నిరంతరం అనుభవం చేస్తున్నాను. బాప్దాదా సమానంగా త్రికాలదర్శి, త్రినేత్రి, త్రిలోకనాథునిగా అవుతున్నాను. నేను సంపూర్ణంగా బాబా సమాన స్థితి యొక్క అనుభవం చేస్తున్నాను. నేను బాబాలో ఇమిడిపోతున్నాను. బాబా నాలో ఇమిడిపోతున్నారు. ఎంతటి సుందరమైన అనుభూతి ఇది! నా పూర్తి ఐడెంటిటీ బాబాలో ఇమిడిపోయింది. నాదంటూ ఇక ఏమీ లేదు. ఏదున్నా కానీ అంతా బాబా. బాబా తప్ప ఇంక ఏదీ లేదు. బాబా మరియు నేను బస్. ఏ విధంగా బాబా యొక్క మనస్సు బేహద్ దృష్టితో, బేహద్ వృత్తితో సంపన్నంగా ఉందో, నిరంతరం సర్వాత్మల పట్ల కళ్యాణ భావముందో, అపకారీలపైన ఉపకారము చేసే భావముందో, సదా నిస్వార్థ భావముతో అందరికీ ఇస్తూనే ఉంటారు. అలాగే నేనాత్మను బాప్ సమాన్ స్థితి యొక్క అనుభవం చేస్తున్నాను. నేను చూస్తున్నాను విశ్వమంతా వ్యాపిస్తున్న
ఈ శక్తులు విశ్వంలో ఉన్న బాబా పిల్లలు అందరినీ బాబా సన్ముఖంగా తీసుకొస్తున్నాయి. చూస్తున్నాను. లక్షల మంది ఫరిష్తాలు తన ప్రకాశ శరీరముతో బాబా సన్ముఖంగా చేరుకున్నారు. చూస్తున్నాను ఏ విధంగా సాగరంలో నదులన్నీ ఇమిడిపోతాయి. సాగరము ప్రతి ఒక్క నదిని తన సమానంగా చేస్తుంది. నదుల నుండి వస్తున్న అన్ని రకాల చెత్త చెదారాన్ని తీరానికి చేరుస్తుంది. అదే విధంగా చూస్తున్నాను. సూక్ష్మ రూపంలో ఫరిష్తాలందరూ బాబా సమానంగా అవుతున్నారు. బాబాలో ఇమిడిపోతున్నారు. బాబా సమానంగా సంపూర్ణంగా అవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ సర్వ బలహీనతలతో ముక్తునిగా బాప్ సమాన్ స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేస్తున్నారు. ఆత్మలు అనే నదులు ప్రవహిస్తూ బాప్ దాదాలో ఇమిడిపోతున్నాయి. ఇమిడిపోతూ బాబా సమానంగా అవుతున్నారు. ఈ పూర్తి సృష్టి ఈ బాప్ దాదా యొక్క విరాట స్వరూపంలో ఇమిడిపోతున్నట్లు చూస్తున్నాను. బాబా మస్తకంలో సర్వ ఆత్మలు సూక్ష్మ రూపంలో బాబాకు సమీపంగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాను. ఏ విధంగానైతే మూలవతనములో తలక్రిందులుగా ఉన్న కల్పవృక్షంలో స్థితి అయిన ఆత్మల వలె చూస్తున్నాను. సూక్ష్మవతనంలో బాప్ దాదా యొక్క భృకుటి మధ్య స్థానంలో ఆత్మల యొక్క తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షాన్ని చూస్తున్నాను. నేను నా ప్రియమైన బాప్ దాదాతో ఈ సూక్ష్మ వతనాన్ని విడిచి సాకార వతనములో విశ్వమనే గ్లోబ్ పైన స్వయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. అలాగే ఫరిష్తాలందరూ
విశ్వం అనే గ్లోబ్ పైన చూస్తూ ఉన్నాను. బాప్ దాదాతో కంబైన్డ్గా ఉంటూ సూక్ష్మవతనము నుండి క్రిందకి వస్తూ ఇదే అనుభూతిలో ఉన్నాను. నిరంతరం ధైర్యవంతునిగా బాబా సమానంగా ఏ సంకల్పాన్నైతే చేస్తానో అదే కర్మలలోకి తీసుకొని వచ్చే ఆలోచనలు, కర్మల మధ్య ఏ భేదము లేదు. ఏ విధంగా బాప్ దాదా యొక్క ప్రతి సంకల్పము కర్మగా మారింది. ప్రాక్టీస్ మరియు ప్రాక్టికల్ సమానంగా ఉంది. అదే విధంగా ఫాలో ఫాదర్. బాబా అడుగులో అడుగు వేస్తూ బాబాను అనుసరిస్తూ ఏదైతే ఆలోచిస్తానో ఆ కర్మలనే చేస్తాను. ఆలోచించటం, మాట్లాడటం, చేయటం మూడు సమానంగా ఆత్మనైన నేను ఇక పాత ప్రపంచం యొక్క సంకల్పాలను పూర్తిగా సమాప్తం చేశాను. పాత విషయాలు, సంస్కారాలు ఇప్పుడు నాకు ఎలా అనుభవం అవుతున్నాయంటే ఎంతో పాత విషయము గుర్తుకు కూడా లేదు అన్నంత పాతగా పూర్తి విస్మృతి చెందుతూ ఉన్నాను. నిరంతరం బాబా సమానంగా ఈ శరీరంతో ఉపరామంగా సాక్షి దృష్టాగా బుద్ధితో అతీతంగా సంస్కారాలతో కూడా అతీతంగా నాది అనేటువంటి సంస్కారాలన్నింటితో అతీతంగా నాది అనే భావానికి కూడా అతీతంగా బాప్ సమాన్గా అయ్యాను. ఎక్కడెక్కడైతే నాది అనే శబ్దం వస్తుందో అక్కడ బాప్ దాదా అంటూ బాప్ సమాన్గా అవుతున్నాను. నాది అనే భావాన్ని పూర్తిగా సమాప్తం చేశాను. ప్రతి విషయంలో బాబా బాబా అని అంటూ నాది నీది అనే శబ్దాలను పూర్తిగా సమాప్తం చేశాను.
ఒకే ఒక్క బాబా అనే శబ్దముతో నాది నీదిని సమాప్తం చేస్తూ ఈ బంగారపు సంకెళ్లతో ముక్తునిగా అవుతున్నాను. క్లీన్ బుద్ధి, క్లీన్ అండ్ క్లియర్ ఇంటలెక్ట్, సంకల్పాలు, మాటలు, కర్మలు, సేవలు బేహద్ స్థితిని కలిగి ఉంటూ బాప్ సమాన్ స్థితిలో అనుభవం చేస్తున్నాను. ఏ పాత స్వభావ సంస్కారాలు, సంకల్పాలు ఇక లేవు. మాటలు ఎలా అంటే స్వయం బాప్ దాదా యొక్క మాటలు వలె, సంస్కారాలు కూడా బాప్ దాదా సంస్కారాలను ప్రత్యక్షం చేస్తున్నాయి. సంస్కారాలను బాబా సమానంగా చేస్తూ సాక్షాత్తు బాప్ దాదా స్వరూపాన్ని అందరికీ ప్రత్యక్షం చేస్తున్నాను. ముఖము వేరైనా నడవడికలో బాబా నడవడిక, బాబాను ప్రత్యక్షం చేసే నడవడిక. ధారణ చేస్తున్నాను. ఇలా సాక్షాత్తు బాబా సమానంగా అయి శుభ దృష్టి వృత్తి ద్వారా ఎవరినైనా దృష్టి ద్వారా వారి దృష్టి వృత్తిని పరివర్తన చేయగలుగుతున్నాను. మాటలతో పాటుగా నా దృష్టి వృత్తిలో ఎంత శక్తి ఇమిడి ఉందంటే ఎదురుగా ఉన్న ఆత్మలను పరివర్తన చేయగలుగుతున్నాను. దృష్టి ద్వారా నాస్తికులు, తమో ప్రధాన వృత్తులు కలిగిన ఆత్మలను కూడా పరివర్తన చేయగలుగుతున్నాను. ఒకే స్థానంలో దూరంగా కూర్చుంటూ కూడా అనేక ఆత్మల సేవ చేయగలుగుతున్నాను. స్వయాన్ని చూడండి, బేహద్ సేవాదారి, బాబా సమానంగా అథక్ సేవాదారిగా, సుఖదాతగా అయి అందరికీ సుఖాన్ని ఇస్తున్నట్లు ఓం శాంతి. अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
ఓం శాంతి. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ డాక్టర్ సచిన్ బాయ్ రికార్డెడ్ క్లాస్. అందులోని మొదటి భాగాన్ని నిన్న మనం విన్నాం. ఈరోజు మనం రెండో భాగాన్ని విందాం. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్, అందులోని లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ని ఉపయోగించేందుకు 4 విధానాలు, 4 హెచ్ఎస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం మిగతాది విందాం. 5వ హెచ్, హైటనింగ్ సర్వీస్. హైటనింగ్ అనగా ఇంక్రీజ్ చేయటం, ఇంటెన్సిఫై చేయటం. ఇంటెన్సిఫైయింగ్ సర్వీస్. మనం చేస్తున్న సేవలను పెంచాలంటే విధానం ఏంటి? మనసా సేవ. ఇదే అంతిమ సమయం యొక్క సేవ. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అనగా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఉదాహరణకి సాయంత్రం ఏదైనా సేవా ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నారు, చాలామంది రాబోతున్నారు. ముందు నుంచే వారికి ప్రకంపనాలు ఇవ్వండి, సేవ చెయ్యండి. హే దేవాత్మల్లారా రండి అంటూ ఇలా మనసా వైబ్రేషన్స్ ద్వారా వారిని ఆహ్వానించండి. నా ఎదురుగా ఏ ఏ ఆత్మలైతే వస్తున్నారో వారికి సత్యయుగ సంస్కారాలు ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి అంటూ ఇలా వారికి ముందు నుంచే వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వండి. ఏ ధర్మాత్మలైనా కావచ్చు, వారందరికీ బాబా అయితే ఒక్కరే కదా, ఇల్లు కూడా ఒకటే. ఈ జన్మలో వారు ఇతర ధర్మాల్లోకి వెళ్లారు, కాని వారందరూ బాబా పిల్లలే కదా. అలాగే వీరు బీకేస్ కాదు, వీరు నాన్ బీకేస్, బీకేస్. అసలు ఒక ఆత్మని వీరు నాన్ బీకే అని అనేటువంటి హక్కు ఎవరికుంది? అధికారం ఎవరికుంది? నాన్ బీకే అని స్టాంప్ వేయటానికి మనం ఎవరం? చాలామంది అంటుంటారు కదా, ఇది బీకేస్ ప్రోగ్రామ్, ఇది నాన్ బీకేస్ ప్రోగ్రామ్. అసలు ఇలా అనటమే తప్పు. కాకపోతే వీరు కాబోయే బ్రాహ్మణులు అని అనొచ్చు, వుడ్ బి బ్రాహ్మణ్స్, బెటర్ కదా. వీరు నాన్ బీకే అని అనటానికి అసలు మనం ఎవరం? ఉదాహరణకి చూడండి, ఒకసారి ఒక మాత ఉన్నారు. వారి భర్త 20 సంవత్సరాల నుండి ఆ మాతను విరోధిస్తూ వచ్చారు, చాలా గొడవలు చేసేవారు, ఇబ్బంది పెట్టేవారు. 20 సంవత్సరాల తర్వాత జ్ఞానంలోకి వచ్చారు. అంటే 20 సంవత్సరాల క్రితం విరోధిస్తున్న సమయంలో కూడా బ్రాహ్మణ కులస్థ ఆత్మనే కదా. అందుకనే ఎవరినీ కూడా మనం బీకే, నాన్ బీకే అని పేరు పెట్టి స్టాంప్ వేయటానికి వీల్లేదు. చూడండి, ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఒక్కొక్క సమయంలో వికసిస్తుంది. సో లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అనగా మన మాటల కన్నా శక్తివంతమైనవి మన వైబ్రేషన్స్. అవి వైబ్రేషన్స్ వారికి చేరుకుంటాయి, మాటల తర్వాత చేరుకుంటాయి. కోర్స్ తర్వాత ఇవ్వండి, కానీ అమృతవేళ ఏం చేయాలి అంటే సూక్ష్మవతనంలోనే మీరు వారికి కోర్స్ చేయించాలి. మీరు ఆత్మ, అలాగే ఇవి 3 లోకాలు అంటూ ఇలా కోర్స్ చేయించాలి. అప్పుడు కింద ఎక్కువగా మాట్లాడే అవసరం ఉండదు. అందుకనే అవ్యక్త బాబ్దాదా మహావాక్యాలున్నాయి. మీ ఒక్క పదంలో 100 శబ్దాల వైబ్రేషన్స్ ఇమిడి ఉండాలి, అప్పుడే ప్రభావం పడుతుంది అని అన్నారు. అంటే ఈ విధంగా వైబ్రేషన్స్ని కూడా సేవలో ఉపయోగించాలి. ఎక్కడైనా సేవలు జరగకపోతే దానికి అర్థమేంటి? మనసా సేవలో లోపం. అంతిమ సమయం యొక్క సేవ మనసా సేవ. మీరు ఎవరికి ఏమీ ఇవ్వనవసరం లేదు, ఆత్మలు తనకు తానే వస్తారు. ఎప్పటి వరకు పిలుస్తూ ఉంటారు? ఒకే చోట కూర్చుంటూ వైబ్రేషన్స్ పంపండి, ఆత్మలందరూ తమంతట తామే వస్తారు. ఒక యోగి హిమాలయాల్లో కూర్చొని బాల్యకాలం నుంచి దీర్ఘ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయం తెలిసినటువంటి అమెరికాకు చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి అక్కడ వచ్చి చేరుకుంటాడు. ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఎన్నో సిద్ధులున్నాయని తెలుసుకుని అమెరికాకి రమ్మని ఆ స్వామీజీని ఆహ్వానిస్తాడు. అమెరికా కళ్యాణం జరుగుతుంది, రండి స్వామీజీ అని అంటారు. అప్పుడు ఆ సన్యాసి అంటాడు, నేనక్కడికొచ్చి అమెరికాకి చెయ్యాల్సిన సేవ కన్నా ఇక్కడే ఉండి చేసేటువంటి సేవ ఎంతో గొప్పది అని అంటాడు. అంటే ఇక్కడ కూర్చుంటూనే నేను ఆ వైబ్రేషన్స్తో అమెరికాకి సేవ చేస్తున్నాను అని అంటారు. అంటే ఈ విధంగా వైబ్రేషన్స్తో కూడా మనం సేవ చేయొచ్చు. 6వ హెచ్, హెల్ప్ ఇన్ అచీవింగ్ ఎయిమ్స్. ఏదైతే లక్ష్యం ఉందో దాన్ని చేరుకునేందుకు
లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. మనందరి లక్ష్యం సంపూర్ణ ఫరిష్తాగా కావటం. విజువలైజ్ చెయ్యాలి, నేను సంపూర్ణ ఫరిష్తాగా అయ్యాను. నాలో ఆ స్వరూపం ఎదురుగా వస్తూ నాలో ఇమిడిపోతూ ఉంది. మరొకటి, నేను ఫరిష్తాను అని అభ్యాసం చేసుకోవటం, ఫీల్ అవ్వటం, డీప్గా ఫీల్ అవ్వాలి. నేనలా ఉన్నాను. ఏదైతే లక్ష్యం ఉంటుందో దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఏ విధంగా అయితే జార్జ్ వాషింగ్టన్ గురించి చెప్తారు. జార్జ్ వాషింగ్టన్ చిన్నతనంలో చాలా పేదవాడు. ధనం కోసం ఒక స్కూల్లో ఉద్యోగం కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు. ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉంటే జార్జ్ వాషింగ్టన్ మాత్రం ఉద్యోగం చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఏంటా ఉద్యోగం అంటే 2 పీరియడ్ల మధ్యలో బెల్ మోగించాలి. ఇదే పని. జార్జ్ వాషింగ్టన్ బెల్ మోగిస్తూ ఏమనుకుంటూ ఉండేవారో తెలుసా? బెల్ మోగిస్తూ టన్ టన్ టన్, ఐ జార్జ్ వాషింగ్టన్ విల్ బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా వన్ డే. టన్ టన్ టన్, ఐ జార్జ్ వాషింగ్టన్ విల్ బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా వన్ డే అంటూ ఇలా తనకు తాను అనుకోవటమే కాదు, అలా తనకు తాను చూసుకునేవారు కూడా. ఒక పేద పిల్లవాడు, పల్లెటూరు అబ్బాయి, ధనం లేదు, చదువుకునే స్తోమత లేదు, ఏమీ లేదు, డబ్బు సంపాదించటం కోసం ఉద్యోగం చేసేవాడు ఎంత గొప్ప కలలను కన్నారు. ఒకరోజు అలా అయ్యారు కూడా. ఇదే లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్. తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం కోసం కూడా మనం ఈ లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ని ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే 7వ హెచ్, హెల్త్. హెల్దీగా కావటం కోసం ఉపాయం సంకల్పాలు. ఒక వ్యక్తి బాధతో ఉన్నట్లయితే నెమ్మదిగా రోగాలు రావడం మొదలవుతాయి. దీనినే సైకోసోమాటిక్ ఇల్నెస్ అని అంటారు. చాలామంది పేషెంట్స్ వస్తారు మా దగ్గరికి. ఎన్నో టెస్టులు చేయించుకుంటారు. నార్మల్గానే ఉంటాయి టెస్టులన్నీ కూడా. అయినా కానీ ఏమంటారంటే మాకు ఇక్కడ నొప్పి ఉంది, అక్కడ నొప్పి ఉందని అంటుంటారు. అంతా నార్మల్గా ఉందండి రిపోర్ట్ అని చెప్పామనుకోండి, నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉంటారు. మనసులో అనుకుంటారు, ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకొని వచ్చాం, ఏదో పెద్ద రోగం ఉందనుకున్నాం, మంచి మంచి మందులు రాస్తారనుకున్నాం, రిపోర్ట్ ఏంటో నార్మల్ అంటున్నారు ఈ డాక్టరు, ఇంతకీ ఈయన కరెక్ట్గా చెప్తున్నారో లేదో అంటూ ఇలా అనుమానంగా ఉంటారు. రిపోర్ట్ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు నొప్పెందుకు వస్తుంది అని అడుగుతారు. కొందరుంటారు. ఎలా అంటే, ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఒకసారి. డాక్టర్ గారు, సంవత్సరం నుండి జ్వరం ఉంది అని అన్నారు. ఎంతుంది అని అడిగితే, థర్మామీటర్లో కనిపించట్లేదు కానీ జ్వరం ఉందండి, నాకు తెలుస్తుంది అని అన్నాడు. ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అండి అని అడిగారు. ట్రీట్మెంట్ మీకు అవసరమే లేదు అని అంటే చాలు, డాక్టర్ మంచివాడు కాదు, ఇంకో డాక్టర్కి చూపించుకుందామంటూ వెళ్ళిపోతారు. కొందరైతే అలోపతి బాలేదు, ఆయుర్వేదకి వెళ్దాం అనుకుంటారు. అసలు మీకు ఏ రోగము లేదు అని ఆ డాక్టర్ చెప్పారనుకోండి, నిరుత్సాహపడిపోతారు. అదే ఏ డాక్టర్ అయినా మీకు ఈ పలానా రోగం ఉందన్నారు అనుకోండి, సంతోషపడిపోతూ ఉంటారు. ఎవరికీ కనిపెట్టలేకపోయారు, ఈ డాక్టర్ చూడగానే చెప్పేశాడు, ఎంత మంచి డాక్టరు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అనారోగ్యం శరీరంలో లేదు, మనస్సులో ఉంది. మనసు ఉదాసీనంగా ఉన్నట్లయితే డిప్రెషన్, సప్రెషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, అవే థాట్స్ యొక్క వైబ్రేషన్ విశ్వానికి వెళ్ళి అవే రిటర్న్ అవుతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల యొక్క నిర్మాణం చేస్తాయి. హెల్త్ కోసం, నా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంది, ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ రేడియంట్ హెల్త్. మనసులో అంగాన్ని చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆరోగ్యంగా అయ్యింది. హీలింగ్ ఎనర్జీ పాస్ అవుతున్నట్టు చూడండి. మనస్సు ఆరోగ్యంగా అవుతుంది, శరీరం ఆరోగ్యంగా అవుతుంది. నా ప్యాంక్రియాస్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి, కిడ్నీస్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి, ఇలా అనుకుంటూ ఉండండి, చూస్తూ ఉండండి. చూడండి ఈ రోజుల్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో, కిడ్నీస్, ఇండైజెషన్, కాన్స్టిపేషన్. చాలామంది పేషెంట్స్కి అయితే లాంగ్ స్టాండ్ కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది. ఎన్ని ట్రై చేసినా అవి తగ్గవు. కడుపులో గ్యాస్, ఎసిడిటీ ఏమేమి చేస్తారో అయినా కానీ తగ్గదు. 4 సార్లు ఎండోస్కోప్ చేయించుకుంటారు, మందులు వాడుతూ ఉంటారు ఎసిడిటీ కోసం. కొందరికి నిద్రే రాదు, రాత్రంతా సీలింగ్ వైపు దృష్టినిస్తూ ఉంటారు, గోడలకి దృష్టినిస్తూ ఉంటారు, అటూ ఇటూ మరులుతూ ఉంటారు, అయినా నిద్ర పట్టదు. మనసులో ఏదో ఉంది. మరి లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ని అప్లై చేయాలి 3 రకాలుగా. ఏమనుకోవాలి? ఒకటి, ప్రెజెంట్ అంటే నా ఆరోగ్యం బాగవుతుంది. ప్రెజెంట్ అంటే నా శరీరం ఆరోగ్యంగా అవుతుంది.
రెండవది ఫ్యూచర్. నా శరీరం త్వరగా బాగవుతుంది. అనారోగ్యాన్ని బయటకు పడేయాలి అంటే ఒక టెక్నిక్ పాసింగ్ అవే అని అంటారు. ఎలాగైతే చిన్న పాపకి జలుబు చేసిందనుకోండి, జలుబు పోతుంది, జలుబు పోతుంది, పోతుంది, పోతుంది ఇలా అనుకుంటూ ఉండమని అంటారు కదా! నయమవుతుంది, నయమవుతుంది, నయమవుతుంది. ఆపరేషన్ అయ్యింది, నేను త్వరగా బాగవుతాను, బాగవుతాను. ఏమీ భయపడే అవసరం లేదు. యాక్చువల్‌గా లోపల భయం ఉంటుంది. కానీ భయం ఏమీ లేదు అని అనుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి, నిజంగానే ఆ వైబ్రేషన్స్ మన పనిచేస్తాయి. ఒకసారి జగదీష్ భాయ్ హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్ అయ్యారు. వారికి నొప్పి కలిగినప్పుడల్లా హ్మ్, హ్మ్, హ్మ్ అంటూ ఉండేవారు. అన్నయ్య నొప్పిగా ఉందా అని అడిగారనుకోండి, లేదు లేదు నొప్పి లేదు ఏం లేదు. నేను మనసులో మాస్టర్ సర్వశక్తివంతుడను, మాస్టర్ సర్వశక్తివంతుడను హ్మ్, హ్మ్ అని ఇలా అనుకుంటున్నాను అని అనేవారు. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కానీ నొప్పి లేదు అని అనేవారు. అంటే చూడండి ఇలాగా మనం లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్‌ని ప్రతిసారి అప్లై చేస్తూనే ఉండాలి. ఇలా 7 హెచ్‌లు లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్‌ని అప్లై చేయటం కోసం. మొదటిది హైలీ ఎఫెక్టివ్ అమృత్ వేళ. రెండవది హార్నెసింగ్ పవర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే మురళి. మూడవది హ్యాబిట్స్ సంస్కారాలు. నాలుగవది హెల్దీ రిలేషన్‌షిప్స్. ఐదవది హైటనింగ్ సర్వీస్ అంటే మనసా సేవ. ఆరవది హెల్ప్ ఇన్ అచీవింగ్ గోల్స్. ఏడవది హెల్త్. ఇలా 7 హెచ్చుల ఆధారంతోటి లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్‌ని అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కోసం 5 స్టెప్పులు. అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఉండాలి. మేక్ ఇంటెన్షన్స్ క్లియర్. అనగా మనం ఏదైతే అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని క్లియర్‌గా చూడాలి. కన్‌ఫ్యూజన్‌లో ఉండకూడదు. కన్‌ఫ్యూజన్‌తో యూనివర్స్‌కి పంపించామనుకోండి, ఉంటే ఉదాహరణకి అమృతవేళ లేస్తానో లేనో, నేను మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతునిగా హెల్తీగా అవుతానో లేదో, బాబాకు కూడా తెలుసు నాకు జ్వరం ఉంది, నేను లేటుగా పడుకున్నాను కాబట్టి రేపు అమృతవేళ కూడా లేటుగా లెగుస్తాను. లేదా కొంతమంది అమృతవేళ సెంటర్‌లో ఉంది మరి వెళ్ళాలా? వెళ్ళొద్దా? ఇంట్లో కూడా యోగం చేసుకోవచ్చు కదా! సరే ఇంట్లో ఉందాంలే. మరి కొంచెం సేపటికి లేదు లేదు పిలిచారు కదా వెళదాంలే అనుకుంటారు. మళ్ళీ వద్దు వద్దు ఇంట్లోనే కూర్చుందాంలే చలిగా ఉంది అనుకుంటారు. ఇలా కన్‌ఫ్యూజన్. కన్‌ఫ్యూజన్ యొక్క మెసేజ్‌ని యూనివర్స్‌కి పంపించినట్లయితే సక్సెస్ కాలేదు. సో, టు మేనిఫెస్ట్ ద లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు మేక్ ఇంటెన్షన్ క్లియర్. మన సంకల్పాలు, మన లక్ష్యం ఏంటి చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపించాలి. క్లారిటీ ఉండాలి. రెండవ స్టెప్ విజువలైజేషన్. మనోనేత్రంతో చూడడం. రాత్రి నిద్రించే ముందు విజువలైజ్ చేయాలి. ఉదయం 3:30కి లేచి రెడీ అయ్యి సెంటర్‌కి వెళ్ళి అమృతవేళ బాగా చేసుకుని వస్తాను. ఇలా మనస్సుతోటి చూడండి, మనోనేత్రంతో చూడండి. ఇది విజువలైజేషన్. మూడవది ఎమోషన్. ఎమోషనల్‌గా ఫీల్ అవ్వటం. అంటే యూజువల్‌గా వ్యక్తులు లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కానీ పెద్దగా సక్సెస్ కాలేకపోతుంటారు. దానికి కారణమే ఇది. వారు కేవలం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ దాన్ని ఫీల్ అవ్వరు. ఇంకేమంటారంటే ఈ లా సరిగా పనిచేయట్లేదు, ఇది ట్రాష్. ఎందుకంటే వారు ఫీల్ అవ్వట్లేదు కదా! అందుకని వారికి పని చేయదు. ఏ విధంగా అయితే ఒక అక్కయ్య మార్కెట్‌కెళ్తారు షోరూమ్‌కి. అక్కడ షోరూమ్‌లో మంచి పర్స్ చూశారు. అది కావాలి అని అనుకున్నారు. కానీ దాని ధర కొంచెం కాస్ట్‌లీగా ఉన్న కారణంగా తీసుకురాలేకపోయారు. అప్పుడు ఆ అక్కయ్య అనుకున్నారు, సరే ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రయోగం చేసి చూస్తాను అని. ఏమనుకున్నారంట? ఈ పర్సు నాది. నేనిది పట్టుకుని మార్కెట్‌లో తిరుగుతున్నాను అంటూ ఇలా విజువలైజ్ చేశారు. ఎమోషనల్‌గా ఫీల్ అయ్యారు. ఇలా అనుకుంటూ ఉంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. సాయంత్రం విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారి బ్రదర్ వచ్చేటప్పుడు అదే పర్స్ తీసుకునొచ్చారు. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కదా! ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ కాన్స్పైర్ టు మేక్ థింగ్స్ కమ్ ట్రూ. బట్ ఇంటెన్షన్స్ చాలా పవిత్రంగా ఉండాలి, స్పష్టంగా ఉండాలి, విజువలైజ్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫీలింగ్స్. అంటే నేనిలా అయ్యాను. ఏ విధంగా అయితే ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసం వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ
ఇంటర్వ్యూయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎయిమ్? అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అంటారు, ఐ విల్ నాట్ స్టాప్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. మీరిప్పుడున్న స్థానానికి మీరు చేరుకోనంత వరకు నేను శాంతంగా కూర్చోను, ఇదే నా లక్ష్యము అని అంటారు. అంటే ఫీలింగ్స్ తోటి మనం ఎమోషనల్గా ఫీలింగ్స్ తోటి గనక మనం విజువలైజ్ చేసినట్లయితే అది తప్పక లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ పనిచేస్తుంది, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పనిచేస్తుంది. స్టెప్ 4 ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. విశ్వాసం ఉండాలి, నమ్మకం ఉండాలి, జరుగుతుంది, తప్పక జరుగుతుంది. అందుకని బైబుల్ ఏం రాస్తుంటుందంటే, ఇఫ్ హీ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హార్ట్, ఇఫ్ హీ ఆర్డర్ ద మౌంటైన్ టు గెట్ అప్ అండ్ గెట్ ల్యాండెడ్ ఆన్ ద సీ, ఇట్ షాల్ బీ డన్. ఒకవేళ మీరు విశ్వాసం నిశ్చయంతోటి ఏ పర్వతం లేచి సముద్రంలో కూర్చో అని అనడంతో అది జరుగుతుంది. మనకి మనసులో మొదట వచ్చేదే డౌట్. డౌట్ ఉన్న చోట మనం అనుకున్నది జరగదు. ఒక ఊరిలో కరువు కాటకాలు వస్తాయి. అయితే ఊరిలో అందరూ దేవాలయానికి వెళ్ళి యజ్ఞం చేయాలనుకుంటారు. అందరూ వెళుతుంటే అక్కడ ఒక అమ్మాయి, చిన్న పాప ఉంటుంది. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అందరూ అని అడుగుతుంది. అందులో ఒక వ్యక్తి అంటారు, వర్షం కోసం యజ్ఞం చేయటానికి వెళ్తున్నాము అని. ఇలా వినడంతో ఆ అమ్మాయి కూడా బయలుదేరుతుంది. ఆ అమ్మాయిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ నీ చేతిలో ఏముంది, నీ చేతిలో ఏముంది అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఆ అమ్మాయి గొడుగు అని సమాధానం చెప్తుంది. అందరు ఆశ్చర్యంగా గొడుగెందుకు అని అడుగుతారు. మరి యజ్ఞం చేస్తున్నాం, వర్షం పడుతుంది గదా, గొడుగు కావాలి గదా అని అంటుంది అమాయకంగా. షీ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ హూ గాట్ ద ఫెయిత్. చూడండి, మిగతా యజ్ఞంలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారికి వర్షం పడుతుంది అని నమ్మకం లేదు. ఈ ఒక్క అమ్మాయికి మాత్రమే నమ్మకం ఉంది. అందుకని ఏమంటారంటే ఫెయిత్ మూవ్స్ మౌంటైన్స్ అని. నమ్మకము పర్వతాలని కూడా కదిలించగలదు అని అంటారు. కాబట్టి నమ్మకంతోటి విజువలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, నమ్మకంతోటి మనం అఫర్మేషన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. 5th స్టెప్ వచ్చేసి డిటాచ్మెంట్. వ్యక్తులు ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉంటారో వారి యొక్క కోరికలకు చాలా అబ్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. అబ్సెస్ కాకూడదు, డిటాచ్ అవ్వాలి. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పనిచేయాలి అంటే మన సంకల్పాలు ఎలాంటివి అంటే, చూడండి, మన సంకల్పాలు ఒక మొక్క లాంటివి. మొక్క ఉందనుకోండి, దానికి పోషణ చేస్తూ ఉండాలి, డిటాచ్ అయిపోవాలి. నెమ్మదిగా దానంతటా అదే పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని కంగారు పడకూడదు, సహనం ఉండాలి. బీజం తనంతట తానే వృక్షంగా మారుతుంది. కొందరు దాని గురించే పదే పదే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఏమనుకుంటూ ఉంటారు, మురళి నాకంతా గుర్తుంటుంది, మొత్తం మురళిని గుర్తుంచుకుంటాను, మొత్తం మురళిని గుర్తుంచుకుంటున్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటారు. మురళి అయిపోయిన తర్వాత గుర్తులేదనుకోండి, కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు. నాకెందుకు ఇలా జరిగింది, నాకెందుకు ఇలా గుర్తులేదు అంటూ ఈ పద్ధతిని వదిలేస్తారు. అందుకని విధిపూర్వకంగా మీరు పని చేయాలి. ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ని మీరు వదిలేయాలి, డిటాచ్ అయిపోవాలి. అప్పుడు దానంతటా అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్లో ఈ 5 స్టెప్స్ చాలా అవసరం. ఏంటా 5 స్టెప్స్ అంటే, ఫస్ట్ది క్లారిటీ, రెండవది విజువలైజేషన్, మూడవది ఫీలింగ్స్, నాలుగవది ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ఐదవది డిటాచ్మెంట్. దీని తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ పనిచేయాలంటే ఏమేమి ఎక్సర్సైజెస్ అవసరం? అందులో కొన్ని విషయాలున్నాయి. ఫస్ట్ది రైట్ అ గ్రాటిట్యూడ్ లిస్ట్. ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఉండాలి. అంటే ప్యూర్ వైబ్రేషన్స్ మన మైండ్లో క్రియేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఏ విషయం జరిగినా కానీ ధన్యవాదాలు చెప్పడం లేక రాయటం చెయ్యాలి. ప్రతి విషయానికి అట్లీస్ట్ పడుకునే ముందు 3 విషయాలకి ధన్యవాదాలు తెలపాలి అని లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్. రెండవది క్రియేట్ అ బోర్డ్ విజన్. విజన్ బోర్డ్ అనేది ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి. ఇందులో మన ఎయిమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా చక్కగా డ్రా చేసి పెట్టుకోవాలి. నేను ఇలా కావాలనుకుంటున్నాను అని ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాన్ని విజన్ బోర్డు మీద డ్రా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఏదైతే ద సీక్రెట్ అనేటువంటి ఒక బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ ఆథర్ తన అనుభవాన్ని రాశారు. వారు సొంతిల్లు కట్టుకోవాలి అనుకున్నారు.
ఇంట్లో విజన్ బోర్డు పైన ఇల్లు ఎలా ఉండాలో కూడా చిత్రం డ్రా చేసుకున్నారు. తర్వాత దాన్ని మర్చిపోయారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వారు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. ఇల్లు షిఫ్టింగ్ సమయంలో ఈ విజన్ బోర్డ్ బయటపడింది. విజన్ బోర్డులో ఏదైతే వారు గీసుకున్నటువంటి చిత్రం ఉందో, ఇల్లు యొక్క చిత్రం ఉందో, ఎగ్జాక్ట్‌గా తీసుకున్న ఇల్లు కూడా అలాగే ఉంది. చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఏ విజన్ అయితే ఆ వ్యక్తి చూశారో ఆ విజన్ అది సాకారం అవుతుంది. కాబట్టి బోర్డ్ విజన్ క్రియేట్ అ బోర్డ్. కాబట్టి విజన్ బోర్డ్‌ని తయారు చేసుకోవాలి, ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్. మూడవ ఎక్సర్సైజ్ రిపిటీషన్. అఫర్మేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్వమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పదే పదే రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎలా రిపీట్ చేయాలి? ఏ సంకల్పాన్నైనా దాన్ని ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్, నేచురల్ ఈ మూడింటితోటి 3 భాగాలతోటి మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. నాలుగవది టాక్ అబౌట్ యువర్ డ్రీమ్స్. అందరితో మీ కలను, లక్ష్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఎలాగైతే పెద్ద పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్ ఉంటారు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ ఉంటారనుకోండి, వారి వారి జీవితం యొక్క సన్నివేశాలను వింటూ ఉంటాం. చిన్నతనం నుంచే వారికి ఆ డ్రీమ్ ఉంటుంది, ఆ కల ఉంటుంది. అందరితో చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, నేను ఇలా అవుతాను, ఇలా అవుతాను అని. అందుకనే ఏమంటారంటే ముంబైకి ప్రతి ఏడాది 8,000 మంది హీరోలుగా కావటానికి వస్తారంట. అందులో కొద్ది మంది మాత్రమే అవుతారు, అందరూ కాలేరు. కాబట్టి ఈ రిపిటీషన్, ఈ ఎక్సర్సైజ్ని అలౌకిక జీవితంలోనైనా లౌకిక జీవితంలోనైనా స్ట్రాంగ్ డిజైర్ కోసం చాలా అవసరం. మీ డ్రీమ్ గురించి చర్చిస్తూనే ఉండాలి. ఇంకా ఏమంటారంటే మీ డ్రీమ్స్కి రిలేటెడ్ బుక్ చదవండి, వీడియోస్ చూడండి. ఉదాహరణకి మీరు ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలనుకుంటున్నారనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ మ్యాగజైన్స్, వీడియోస్ చదువుతూ ఉండాలి. ప్రపంచమంతా వైబ్రేషన్స్తో నిండి ఉంటుంది. ఈ లా అప్లై చేసేందుకు చాలా సహనం కూడా కావాలి. నెమ్మదిగా జరుగుతుంది, తొందరపాటుతో ఏదీ జరగదు. స్లోలీ ఈ లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఒక పొలం లాంటిది, సంకల్పాలు ఒక విత్తనాలు లాంటివి. కాన్షియస్ మైండ్లోనే సంకల్పాలు వస్తాయి, కానీ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉత్పన్నమైనటువంటి సంకల్పాన్ని మనం పదే పదే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్తుంది. మరి దీనికి టూల్స్ ఏంటి అంటే విజువలైజేషన్, అఫర్మేషన్. ఈ రెండింటి ఆధారంతో ఇలా జరుగుతుంది. ఏదైతే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనే పొలంలోకి వెళుతుందో అది నెమ్మదిగా సాకారం అవుతుంది. అందుకనే బాబా చెప్తూ ఉంటారు కదా, మన ప్రకంపనాలు ప్యూర్, శక్తివంతంగా ఉండాలి. మీరు ఆత్మలకు సాక్షాత్కారం చేయించగలగాలి. మీ మస్తకం టీవీ బోర్డులా కనిపించాలి అంటే నయనాలతో సాక్షాత్కారం చేయించగలగాలి. నయనాలలో వారికి ఆత్మ, పరమాత్మ, పరంధామం, సుఖధామం యొక్క ఇమేజెస్ కనిపిస్తూ ఉండాలి. మీ ఆత్మిక చిరునవ్వుతో ఇతరుల జీవితాన్ని పరివర్తన చేయగలగాలి. ఇదే అంతిమ సమయం యొక్క సేవ. మౌనం, సైలెన్స్ శక్తి, మనసా శక్తి యొక్క వైబ్రేషన్స్ యొక్క శక్తి ద్వారా సేవ చేయటం. అంతిమ సమయంలో బాబా ప్రత్యక్షత జరుగుతుంది. ఇండియాలో అయితే దేవదూతలుగా కనిపిస్తారు, అంటే దేవతలుగా ఉంటారు. అదే ఇతర దేశాలలో అయితే దేవతలు ఉండరు. ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీలో, ఇస్లాం, జూయిష్ కల్చర్లో అందరూ ఏంజల్స్ని ఎక్కువ నమ్ముతూ ఉంటారు. దేశ విదేశాలలో ఉన్నవారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఏంజల్ రూపంలో సాక్షాత్కారం చేయిస్తారు. అప్పుడు అందరూ కూడా బాబా పిల్లలుగా అవుతారు. ఈ విధంగా ప్రపంచంలో మనం స్వర్గాన్ని తీసుకుని రావాలి అంటే ఈ లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్, అంతిమ సమయం యొక్క సేవ ఏదైతే ఉందో, సంకల్పాలు, తరంగాల ద్వారా సేవ చేయటం, ఈ సేవను మనం చేయాలి అంటే ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ని గురించి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ గురించి ఇప్పుడు మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని రోజు చాలా నిజాయితీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. తిరిగి అమృతవేళ యోగం ఆన్లైన్లో కలుసుకుందాం. ఓం శాంతి.
జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దావు, సర్వసుఖాలు కలిగించావు మాకు. నీ వారమే మేము, నీవు మా వాడవే, ఇదే తప్ప ఇంకేది మదిలో లేదు, మదిలో లేదు. ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే. గుణాలతో నీవు మమ్ము విభూషిస్తావు, మహిమల మాల వేస్తావు మెడలో. నీ వలననే మేము తయారయ్యాము, నీ శ్రీమతమును అతిక్రమించము, అతిక్రమించము. ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే. మాకు గౌరవమునిచ్చి ఉన్నతంగా చేశావు, హృదయ సింహాసనముపై అధిష్ఠింపజేశావు. మాకు సంతోషమయ జీవితాన్నిచ్చేవాడవు, నీ విశేషతలను ఎలా కొనియాడము, ఎలా కొనియాడము. ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే. నీ స్మృతి ఇస్తుంది మహదానందం, మహదానందం. లభించే శక్తులు యుక్తులు సర్వ ఖజానాలు, అందుకే అందరూ నిన్ను మరువలేరు, నిన్ను మరువలేరు. ఈ మదిలోని బాబా ఎల్లప్పుడూ నా వాడే, ఈ మదిలో